जागत जोत सतगुरु बख्शो जी सिखानो सिखीदा बख्शो जी सिखानो सिखीदान जपो कर लो अरदास सारे अरदास ये अरदास अज बेनती करा ए गुरु अंगद देव जी महाराज दा अवतार याद रखण वाला नुकता है सिक्खी दा अवतार। इस तो पहला सिक्खी नहीं सिक्खी ये सिक्खी दा अवतार ने कलगीधर पिता ने एक बार संगत विच आख्या सी सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा होया, सिख ही नहीं कोई ऐसा होया। ते ये बचन तुहानू सत लगदा है कि अत लगदा है? अत कथनी लगती है बचन के सत कथनी लगती है? दसो ना थोड़ा जा। कई गल्लां आपां अत कथनी च भी कहने इहदे वर्गा कोई नहीं। सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा होया, टहलिया नहीं कोई गुरु अमरदास जिहा बन खड़ोया, साक नहीं कोई गुरु रामदास जैसा, पुत्र नाही कोई गुरु अर्जन वैसा। ये 10वें पातशाह दा बचन। ये अत कथनी नहीं सत कथनी है। क्यों? सिख तां लखां होए, सिख ऐसे होए धन गुरु नानक पातशाह दे जिन्हां नूं अज भी आपां ब्रह्म ज्ञानी दे नाम नाल याद करते हैं। धन बाबा बुढ़ा जी सिख तां हो, पर कलगीधर दा बचन सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा होया, क्योंकि कोई भी सिख गुरु पदवी नूं तां नहीं पहुंचया। आ गई ना गल? गुरु पदवी नूं इको सिख पहुंचया, ओने भाई लैणा। इसलिए सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा होया। आ जाओ मंग लो नित सिक्खी दी अरदास, ये पंथक अरदास जिहदे विच दाता मंगदे हो। आओ झोली अड लो। बख्शो जी सिखानो सिखीदान, बख्शो जी सिखानो सिखीदान। केस दान रहत दान, केस दान रहत दान, सारे केस दान रहत दान, केस दान रहत दान, विवेक दान विसादान, विवेक दान विसादान, विसादान भरोसा दान, विसादान भरोसा दान, दाना सिर दान नाम 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 दान। बख्शो जी सिखानो सिखीदान, बख्शो जी सिखानो सिखीदान। अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान, अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान, अमृतसर साहिब जी दे दर्शन स्नान, अमृतसर साहिब
ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 मंगत जन को सदा रहो रंग राता। वाहिगुरु 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 रसना ते नाम नाम विच सुरत वाहिगुरु 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 नाम तो लांबे न जाए सुर। हर वार नाम नू वेखो, केवल 1 मिनट दी एकाग्रता। वाहिगुरु वाहिगुरु रसना नाल जपो भी, मन नाल देखो, साक्षी बन जाओ इस दे, देखण वाले बन जाओ नाम नू। अंदर अंतर्मुख हो के वेखो नाम नू। हर वार वाहिगुरु कहंदे आ वेखो, वेखण तो बिना ना आखियो, ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਮਨ। शब्द मरहो फिर जीवहो सदही, ता फिर मरण ना होई। वाहिगुरु 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 तन तन पिता
तन तन कुल तन तन पिता तन तन कुल तन तन पिता जपो जी तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुर जड़िया माए जिन गुर जड़िया माए तन तन पिता कोई रसना खाली ना दास बेनती कर देवे ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪੂਜੇ ਜੋਗ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ तन तन कुल तन तन पिता सारे तन 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 सो जननी जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए तन तन पिता तन तन कुल जपो जी तन तन सा धरती भई हरियावली सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए जिथे मेरा सतगुर बैठा आए जिथे मेरा सतगुर बैठा आए मेरा सतगुर बैठा आए सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भय हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए जिन्हें मेरा सतगुर देखा जाए तन तन पिता तन तन कुल जपो तन तन पिता तन तन सो जननी जिन गुर जणिया माए जिन गुर जणिया माए तन तन पिता तन तन कुल जपो जी तन तन
ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ, 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 ਜਿਨ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਜਪੋ ਜੀ ਧੰਨ। हर सतगुर मेलो दया कर, हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तोवे पाए, जन नानक तोवे पाए, जन नानक तोवे पाए, जन जन नानक धोवे पाए। धन धन पिता पिता धन धन कुल कुल, धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, जिन गुरु जणिया माए। धन धन पिता धन धन कुल, धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, जिन गुरु जणिया माए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन पिता धन धन संगत जी धन 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 पिता धन धन कुल, धन धन पिता 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 धन धन पिता धन पिता 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 धन पिता पिता धन पिता धन धन कुल,
ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ वरय दरगे गुरु की कुदरती नूर कुदरती नूर कुदरती कुदरती नूर कुदरती नूर वरय दरगे गुरु की कुदरती नूर 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 वरय दरगे गुरु की कुदरती नूर कुदरती नूर कुदरती नूर कुदरती नूर कुदरती नूर फेर वसाया फेरो सतगुर खडूर जदों पए कबूल कबूल चढ़ गए प्रवान चढ़ गए गुरु नानक दी दरगाह विच पए कबूल खसम नाल जां घाल मरदी घाली ओ मर्दां वाली घाल घाली भाई लैणा घाल मरदी घाली पए कबूल खसम नाल खसम दे नाल कबूल कबूल चढ़े दरगाहे प्रसाद दे हकदार होए जिथे हुक्म होया ना संत अमरजीत सिंह जी तो सुन रहे सी मुर्दा खाण दा ते शंका ना है ये सवाल महाराज केड़े पासे ते चरना वाले पास ये सारी क्रिया ये सारी प्रक्रिया ध्यान देना अध्यात्म विच मन नूं मारन दी प्रक्रिया है। मुर्दा वो नहीं जो सामने दिस रहा है, मुर्दा तो मन हो गया इत्थे, मन मार लिया। एक गुरु नानक दी संगत विच एक मर्द ने
पूर्ण तौर ते मन मार लिया, मुर्दा कोई सामने नहीं, कुछ इधर मुर्दा हो गया। जो मरे तो बाद ही परमात्मा प्रगट हुंदा है, वो विरले च ही मरदा कदे, सारियां च नहीं मरदा। सिख तां सारे बंदे ने। कोट मधे को विरला सेवक, करोड़ां विचों कोई विरला सेवक एवें दा बनदा। गुरबाणी दा सिद्धांत है, नानक सेवक सोई आखिए। ध्यान देना, नानक सेवक सोई आखिए। केड़ा? गुरबाणी है। जो सिर धरे उतार, 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 जो सिर धरे उतार। नानक सेवक सोई आखिए, सेवक सोई आखिए, सेवक सोई आखिए, सेवक सोई आखिए। जो सिर धरे उतार, 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 जो सिर धरे उतार। इथे ये सिर नहीं, सिर दी इथे लोड़ ना कोई। सिर देवन वाला देना, देवन वाला सिर केड़ा? अंदरला मन, वो जेड़ा बल जिहदी गल कर रहे सी भोला जी, बल, वो अंदरला बल जेड़ा रब नूं अंदर नहीं आउण दिंदा, वो बल, मनुखी बल, मन दा बल, विषयां दा बल, विकारां दा बल, जुदा पुणे दा बल, रब तो अलग रहण दे रस कस ते बल, वो बल, वो बल है तेरी मैं दा बल। क्योंकि तू करेगा तां गल बननी। इत्थे बल मैं दा, मैं फलाना कीता, मैं आ कीता, मैं, ये बल है अंदर। ये बल जेड़ा मार लवे मन मर गया। ये दरगाही प्रसाद ओनू प्राप्त होया, दरगाह दा प्रसाद प्राप्त होया। ते जदों कबूल पुछया सी ना वापस आके लेने आ, सारे चले गए, तू ना गया। कहंदा जी मैं किथे जांदा, मैं किथे जांदा। किसे दा कोई, किसे दा कोई, मेरा तां तू ही सी। निरसंदेह जाणदे हो, भाई लैणा जी दा बड़ा सोहना घर सी, व्यापारी सी, पैसे वाले धनी सी, व्यापार करदे सन। जदों आए, ऐसा नहीं कि घर नहीं सी, इत्थे गल अध्यात्म दी हो रही है कि जदों मैं पातशाह तेरी शरण आया, अपना घर फूक के आया, भाव मिटा के आया, घर जला के आया कि अज तो बाद मेरा घर मेरे गुरु दी शरण, मेरे गुरु दे चरण, मेरा गुरु नानक ही मेरा घर, उहदे तो बिना मेरी जगह ही कोई नहीं। पातशाह मेरा है ही कोई नहीं सी, किथे जांदा। किसे दा कोई सी, किसे दा कोई सी, मेरा तेरे बिना कोई नहीं सी। ते ये कहंदे गए प्रेम विच की वेखदे ने कि बड़े ही प्रेम ते अगम्मी रूप विच धन गुरु नानक पातशाह दे नेत्र सजल होए होए। भाई लैणा जी कहन लगे, गरीब नवाज इन्हां नेत्रां नूं कदे सजल नहीं देखिया। लैणिया ये बड़े खुशी दे ने,
ਇਹ ਸਜਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ। ਮੈਂ ਨਿਕਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਘਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੈਣਿਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਜਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਤਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਝੱਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਿਆ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹਰੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵਾਂ? ਅਜੇ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਲੈਣਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋਤ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ? ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਚੱਦਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋਤ, ਮੈਂ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋਤ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੋ ਤੋਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ ਦੂਜੀ। ਕਾਇਆ ਬਦਲੇਗੀ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਪਏ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਚੜ ਗਏ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ। ਪਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹੁਣ
ਤਾਈ ਤਾਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵੰਦੈ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਛਤਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਲੈਣਿਆ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਰਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਸੱਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਤਖਤ ਮੱਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਟਿਕਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਟਿਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਝਾੜੂ ਦੇਵੀਂ, ਸਫਾਈ ਕਰੀ, ਚੱਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਵਿਰਾਈ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਖੜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ ਆ ਕੇ। ਰਹਿਣਾ ਪਰਦੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਸੀ ਮਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਿਆਸ, ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਸ, ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਜੋ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ
ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਜੋੜਾ ਪੈਰੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਧਨੀ। ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਧਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਨੀ। ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਧਨੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨੀ। ਮੇਰਾ ਧਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰੱਬ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਲਗਾਮਾਂ ਆਪ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਗਨ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਆਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁਰਖਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਪੈਦਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਲੈਣੇਦਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਣਿਆ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਵਿਰਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ। ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਰਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਵਿਰਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਮੱਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਵੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧਰਮ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਧਰਮ ਭਰਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਭੈਣ ਸੀ ਵਿਰਾਈ। ਇਹ ਭੂਆ ਸੀ, ਇਹ ਭੂਆ ਸੀ ਵਿਰਾਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵਿਰਾਈ ਭੂਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅੱਜ ਭੂਆ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਖਾਉਣੀ ਆ।
आ मैनू भाग लाए ने, मेरी कुटिया नू भाग लाए ने। ते क्या भूआ जी बीबी विराई ओ जेड़ा जिंदा खोलिया मैनू फड़ा, जिंदा पकड़ लिया ते विराई नू फड़ा के कहंदे इनू बाहरों ला दे जिंदा, ए ना खोली, ए ना खोली। जितनी देर मेरे गुरु नानक प्यारे दा कोई प्यारा ना आए, ये हुक्म होया है, आपे संगत प्रगट करेगी। तू अंदर जाना, तू अंदर रहना, इस कमरे जिंदा रखी, कोई बाहरों ना आवे। ये पैरा है, ये दरगाई जोतां दे पैरे भी कमाई वालियां नूं मिलदे ने बई, ये बीबी विराई दी कमाई है। ये दोपहरा ज्यों कटदे सी गुरु नानक साहब आके कदे कदे बीबी विराई कोल दोपहर आ जांदे सी सैर करदे करदे। इधर फेर वसाया फेर आन सतगुर खडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर, होर होर मुच गरूर, होर मुच गरूर। बरे दरगे गुरु की कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर। ओ गुरु नानक देव जी महाराज दी दरगाह विच, हे पातशाह, हे गुरु अंगद देव जी महाराज, ओ नूर वरदा सी जिथे जिथे रूहानी नूर दिन रात वरदा सी, ओ नूर नाल तुसी नूरो नूर हो गए हो। अज नूरो नूर हो गए हो। अज माता ए बीबी विराई दी कोठी नू भाग लगे, अज ओ नूर इथे वरे दरगे गुरु की कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर। जपो जी कुदरती सारे जपियो कुदरती कुदरती। लब विना ने मानसा ज्यों पानी बोर, जित सोगाथ नाल भई तू ओहो ठरूर, जिदे हाथ ही नहीं पाई जा सकती, जित सो हाथ ना लभई। हाथ जिदा अंत नहीं पाया जा सकता, जिथे तक मनुखी हाथ नहीं पहुंच सकता, सोच नहीं पहुंच सकती, तू ओह ठरूर। हे गुरु अंगद देव महाराज, तू वो सागर है। ठरूर दा अर्थ है सागर, ठरूर दा भाव है सागर। हे गुरु अंगद देव महाराज, तू वो ठरूर है, शांति दा सागर। ठरूर शांति दा सागर, सदा शांत रहंदे ने। जे बाबर दे बेटे ने आके कृपान कट लिए तो शांत ने, कोई
श्राप नहीं दिता, फिर भी ਉਹਦੀ सजा घट करके ਉਹਨੂੰ गद्दी ਹੋਈ ਦਿੱਤੀ है। इस शांति दे सागर दा ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ? ਜਿਤ ਸੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਈ ਤੂੰ ਠਰੂਰ, ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਏ तुद विच भरपूर, तुद विच भरपूर, तुद विच भरपूर, परे दरगे गुरु की कुदरती 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 नूर जपो, कुदरती नूर, 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 मरे दरगे गुरु की कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती निंदा तेरी जो करे सो वन्ये छूर। हे गुरु अंगद देव जी महाराज, तेरी निंदा कोई करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाना। वो तपस्वी ना साखी तो सुनते रहते हो, पर बई उस्तत जदों गुरु दी करनी है फिर करनी है। गुरबाणी विच आख्या मीठी पिर है कहानी, ए पिरे दी ए पिर दी ए मालिक दी कहानी बड़ी मिठी, बार बार कहण नूं दिल करदा है। वो तपा है, जदों गुरु जी दी सूबा फैल रही है वो दुखी हो रहा है, वो निंदा करदा है, बड़ी निंदा करदा है। इनू की पता, ये तो गृहस्थी है, ये बाल बच्चेदार है। मैं घर बार छड़े ने, मैं त्यागी हाँ, मैं ओ हाँ, मैं ये हाँ, ये कोल कुछ नहीं। ये तो बाल बच्चेदार है, ये तो व्यापारी सी, थोड़े दिन नानक जी कोल गया है, ये किवें गुरु है। बड़ी निंदा करदा तपा। पर भट कहंदे ने हे गुरु जी, जेड़ा तेरी निंदा करे सो वन्या चूर चूर चूर, टुकड़े टुकड़े हो जाए, मलिया मेट हो जाए उसका। ये तपा करदा निंदिया ते समा आया, बारिश नाल ही फसल होया करदी सी, बारिश नहीं पई फसल ना होई, जिवें इउं हो गया जिवें काल पिया होवे। लोकी आए गुरु अंगद देव जी महाराज को बेनतियां करते हैं, महाराज मीह नहीं पिया, कृपा कर दे। महाराज कहते नाम नाल जुड़ो, नाम नाल सारियां इच्छा पूरियां हुंदियां ने। नाम जपिया करो,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਐਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਪੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲੱਗੋ, ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਾ, ਅਜੇ ਚਿੜੀ ਤਿਰਹਾਈ ਮਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਪਏ। ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਪੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ, ਤਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਬਸ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਾ ਆਏ। ਤਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਏ ਕਿ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਬੱਦਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਆਏ ਬੱਦਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਅਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂਗ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖਡੂਰ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਜਾੜ ਪਈ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਲਿਓ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਰਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਭਾਵੇਂ ਗਿਰੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ ਓਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ। ਓਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਪੰਨ ਚ ਫਸੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਦਨਾ ਸੇਵਕ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਓਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਹਿਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਘਸੀਟਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚਣ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਜੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਮੀਂਹ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਆਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰੋਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।
सारे चलो मेरे नाल। सारा पिंड इलाका इकट्ठा होया, हजारां दा इकट्ठ। भगत अमरदास जी, बाबा अमरदास जी अगे अगे, पिछे पिछे सारा इलाका। जिथे सतगुरु जी जा बराजे सन उथे पहुंच गए। निंदा तेरी जो करे सो वन्ने चूर। जिड़ा तेरी निंदा करेगा चूर चूर हो जाएगा। निंदा तेरी जो करे सो मन्ने चूर। नेड़े दिसे मात लोक तुद सुजै दूर। फेर वसाया फेरो सतगुर खडूर। सतगुर खडूर, सतगुर खडूर। परे दरगे गुरु की कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती कुदरती नूर, कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर। बरे दरगे गुरु की कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर। नूर कुदरती नूर, कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर, कुदरती नूर। कुदरती नूर, कुदरती नूर। इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। भुल चुक खिमा प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।